Welcome to all second year BCom students to the online class on subject cost and management accounting paper 2. Well, my dear students, in the last two classes we have studied about the absorption of overheads. In the today's class we will solve problem on absorption of overheads. How to calculate absorption rate based on material, how to calculate the absorption rate on the basis of direct labor, how to calculate the absorption rate on the basis of prime cost, and how to calculate the absorption rate on the basis of the labor hours. And one more is absorption rate calculation on the basis of the machine hour rates. So I'll be taking machine hour rate at the end. Okay. Now I'll share you the problem. Very simple problem. There is no much difficulty. If you have the calculator, you can calculate very easily. So look at the problem now. Yes. The following information relates to the activities of production department of a factory for a certain period. Fine. Materials used rupees 36,000. Then look at the sentence used. So already used. Past tense. Direct wages rupees 30,000. So these two are in rupees. And labor hours ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ labor hours. So work is 24. So this 24,000 is not rupees, 24,000 is hours. Then hours of machine operation is 20,000. Again this 20,000 is also, this 20,000 is also not rupees, this is hours. So ಈ 24,000 ಮತ್ತೆ 20,000 ಎರಡು hours. Then overhead chargeable to department rupees 25,000. Okay, rupees 25,000 given. So this is all about the past tense, the previous year's data. Now in the current year, what happened? On the order carried out in the department during the period, during the period means current year, current period. The relevant data was material used rupees 2,000. Labor hours is 1,650. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು 1,650 again ಇದೇನಿದು 1,650 is not rupees, hours ಇದು labor hours. Then direct wages rupees 1,650. Machine hours is 1,200. So this is also in the form of hours. Now you are asked to calculate the overhead chargeable to the job, overhead chargeable to the cost center, or it may be a job, it may be a department, whatever it may be, on the basis of four different methods. So you need to calculate the overhead percentage rate on the basis of direct material. Then you have to calculate the overhead rate on the basis of the direct wages method, then on the basis of prime cost method, and on the basis of labor hour rate method. So we need to solve the same problem under four different methods. Don't worry, very easy problem. Now I'll share you the workbook now. Yes. Hope you can see my workbook. Yes. Now let us calculate first percentage of overhead on the basis of direct material. So let us calculate first. You calculate percentage of overheads on the basis of direct material. Okay. Now, what is the formula to be used to calculate percentage overheads on the basis of direct material? Very simple. I think I told in the last class. In my previous class, I already told you the formula.
So formula to be used is overheads, total overheads divided by now what is the base here? Base is direct material, so that is why divided by direct material into 100, so that you will get percentage. Okay. Now let us substitute. What is the total overheads? See, you are given the two different paragraphs. First para is old data, and the second one is current year data or present year data. Now, take the previous year, old data, old overheads, current last year overheads, ಅಥವಾ previous year, ಅಥವಾ old data ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು. Just ಇಲ್ಲಿ, now look at the problem. Material used is rupees 36,000. Okay, so direct material 36,000 ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 30,000, ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ 24,000, ಆಮೇಲೆ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ ಆಪರೇಷನ್ 20,000. ನೋಡಿ, ಓವರ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ rupees 25,000. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ rupees 25,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 25,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ, ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 36,000 ಇಂಟು 100. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. 25,000 divided by 36,000 into 100. So percentage is 69.44. Correct nodi? 25,000 total overhead spent and total material used is divided by 36,000. So into 100, 69.44 ಬಂತು. ಇದು ಒಂದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು percentage one minute. So let us calculate now. ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 69.44 ಇದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ರೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬರಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಬೇಸ್ ಯಾವುದೀಗ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜು. ಈಸಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟು 100. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು? ಆವಾಗಲೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ 25,000, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. 25,000 divided by 25,000 divided by ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ rupees 30,000 ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 30,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 30,000. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ 25,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 30,000. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 30,000 ಇಂಟು 100, 83.33% ಬಂತು. 83.33%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ percentage of overheads on the basis of prime cost. This is alwa on the basis of prime cost. So formula, total overheads divided by prime cost into 100. Divided by prime cost into 100. Substitute ಮಾಡಿ. Total overhead is same 25,000. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಫ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೋಟಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರು, ಓನ್ಲಿ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 36,000 and direct wage is 30,000. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 66,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 66,000. ಹೇಗೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? 66 25,000 ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 66,000 ಏನು? ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ? 25,000 divided by 66,000 into 100, 37.878 ಬಂತು. ಸೊ 37.88 ಮಾಡೋಣ. 878 ಇದೆ ಕಾರಣ 88. ಓಕೆ, 37.88%. ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4ನೇ ಮೆಥಡಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ರೆಡಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಮೆಥಡ್ ಈಗ? ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ರೇಟ್, ABSOR, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ overhead rate, overheads on the basis of absorption of overheads, absorption of overheads on the basis of ಯಾವ್ದೀಗ? labor hours. So labor hours. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ divided by labor hours, divided by labor hours. Okay, total overhead divided by labor hours. ಹಿಂಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದವಾಗ, ಅವರ್ಸ್ ಇದ್ದವಾಗ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಅವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದವಾಗ, ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸು, ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದವಾಗ, ವೆನೆವರ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದವಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್. ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟು?
That is same for all, 25,000. Divided by labor hours. Divided by labor hours. Labor hours is to look at the problem. Labor hours worked 24,000 hours ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. So divided by 24,000 hours. That is equal to, calculate ಮಾಡಿ, 25,000 your overhead divided by 24,000 ಒಟ್ಟಿಗೆ labor hours work ಆಗಿದೆ. So answer is ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 25,000 overheads divided by 24,000. So 1.04 ಅಲ್ವಾ? 1.04. ಇದೇನಿದು? ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್. 1.04 is ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸರಿ, ಈ 4 ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ 4 ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the overhead chargeable to the job under direct material method, direct wage method, prime cost method and labor hour rate method. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಗಿದ್ರೆ, ಓವರ್ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ CHAR statement showing overhead chargeable. Okay, CHAR recharge ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಮೊದಲ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋಟಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಕಾಲಮು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸರಿನಾ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಮೆಥಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಮೆಥಡು ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ prime cost method. Prime cost method. In last one, labor hour rate on the basis of labor hour rate method. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಫೈನ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್.
ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರ್ ನೋಡಿ. ಆನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಡೇಟಾ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆಗ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ ತಗೊಳ್ತು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು? 2000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ 2000. ಸೊ ದಿಸ್ 2000 ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 2000. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರ ನೋಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ರುಪೀಸ್ 1650 ಸಿಕ್ಕಿತಾ? 1650 ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. So this is what? This is a prime cost. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಆಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಆಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕು. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಲೂರಲ್ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಈಗ while calculating overheads, you have to calculate what is the amount to be chargeable, overhead amount chargeable under percentage direct material method, under direct wage method, under prime cost method, and under labor hour rate method. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಆಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಬಂದು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ. ಸೊ ಆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಬರೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಈಗ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದೀಗ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂತು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು. ನಂಬರ್ 1 ನೋಡಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ 69.44%. ದಿಸ್ 69.44% is nothing but overhead rate. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓವರ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಈಗ ನಾವು ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 69.44% ಬಂದಿದೆ ಆನ್ಸರು. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? 69.44% ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 2000, ಇದೆ 2000. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 2000 ಇಂಟು 69.44 into 69.44%. So you will get 1388.8 bantu. So 1389. I'll repeat, 1389 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ 2000. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, 69.44. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 69.44% ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ 2000 ಇಂಟು 69.44 ಆಗ ನಿಮಗೆ 1389 ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಬನ್ನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು? ಸೊ 83.33% ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದು 83.33. 83.33% ಆನ್ ವಾಟ್? ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಯಾವುದು? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು?
ಸಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಇಸ್ 1650. ಸೊ ಈಗ ಮೆಥಡು ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಇಸ್ 1650 ಇಂಟು ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು 83.33 ಇಂಟು 83.33%. ಸೊ ಆನ್ಸರು 1374.94 ಬಂತು, ಅಂದರೆ 1375 ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 1375 ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಬಂತಂತ. ಇದು ಮೆಥಡು ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಎಷ್ಟು 1650, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು 83.33 ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಈಗ 37.88%. ಈ 37.88% ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಓವರ್ ರೇಟ್ ಇದು. ಆನ್ ವಾಟ್? ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದಲ್ವಾ 3650 ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದರ ಮೇಲೆ 37.88%. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1382.62 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ 1382.62 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು 1383 ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಈಗ ಇನ್ನು ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ? ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಓವರ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 1.05 ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓವರ್ ರೇಟ್ 1.04 ಇಂಟು ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದೀಗ? ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅವರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೇಬರ್ ಅವರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಓಲ್ಡ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಬೇಕು. ಓಲ್ಡ್ ಏನು ಇದು ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ 2000, ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಈಸ್ 1650. ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಈಗ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ 1650. ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 1650 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು 1650 ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಬೇರೆ, ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 1650 ಅವರ್ಸ್ ಇಂಟು 1.04. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ? 1716. ಹೇಗೆ ಬಂತು 1716? 1.04 ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದವಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಮಗೆ? ಅದೇ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. 25,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 24,000 ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ. 1.0166 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1.0416 ತಗೊಳ್ಳಿ. 4 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ 1.04 ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ 4 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತೇನೆ. 1.0416. ಈಗ 1.0416 ಇದು ರೇಟು. 1.0416 ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ನಮಗೆ? ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಟು 1650 ಅಲ್ವಾ? 1650 ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟು ಈ ರೇಟು 1.0416. ಆಗ ಒಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಆಗ ನಿಮಗೆ 1718.64 ಬಂತು. ಸೊ ಅಂದರೆ 19 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 1716 ಕರೆಕ್ಟೇ. 1716 ನಮ್ಗೆ ಆಗ ಬಂತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು. 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಟ್ಟು. ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯು ಟೇಕ್ 4 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವನ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. ಸೊ 4 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು 1.0416 ಬಂತು. 1.0416 ಇಂಟು ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ನೋಡಿ. ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇಸ್ 1650. ಸೊ 1650 ಇಂಟು 1.0416 ಇಸ್ 1719. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗೀತು. ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು.
ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಮೆಥಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕಾರಣ ಆನ್ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ 1389 ಅಂಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, 1375 overhead chargeable under percentage of direct wage method, 1383 is the overhead chargeable on the basis of prime cost method, 1719 is overhead chargeable under the labor hour rate method. So answer ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗೀತು. ಬಹುಶಃ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಳ್ವಾ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಏನಂತ? ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ machine hour rate method. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2000 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುದು ನಾನೀಗ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಆಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ. ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನಾವು ಲುಕ್ ಇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನಂತ? ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಾ? 5ನೇ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ 5ನೇ ಮೆಥಡ್ ಸಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಂಟು. ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ 20,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ 20,000. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಷಿನ್, MECHI, ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 25,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 20,000. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, 25,000 ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 20,000 ಆದ ಕಾರಣ 20,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20. ಅವರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ 1.25 ಅಂತ 1.25. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ 1.25 ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಈಸ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ರೇಟು ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಡೇಟಾ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಳೆ ಡೇಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಓಲ್ಡ್ ಡೇಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಈಗ 1.25 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರೇಟ್ 1.25. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. 1.25 ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ.
machine hours 1200, machine hours 1200 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿಯಾ? ಮಷೀನ್ ಅವರ್ಸ್ 1200 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 1.25 ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಷೀನ್ ಅವರ್ ರೇಟು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಒನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಷೀನ್ 1 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 1.25 ಇಂಟು, ಸೊ ಮಷೀನ್ ಅವರ್ ಈಸ್ 1200. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. 1.25 ಇಂಟು 1200, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1500. So 1500 ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಮಗೆ? 1500 is the overhead chargeable under machine hour ರೇಟು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟು, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಯಿತು. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಮಗೀಗ? 1.25 ಇಂಟು 1200, 1.25 ಓವರ್ಹೆಡ್ ರೇಟು ಇಂಟು machine hours is 1200 ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಇಂಟು 1200, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1500. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಮಷೀನ್ ಅವರ್ ರೇಟು ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ ಅವರ್ ರೇಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 5 ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಹೋದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ರೇಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ. ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ ಅವರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳುವಾಗ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಲೇಬರ್ ಅವರು ಮಷಿನ್ ಅವರ್ ಬರುವಾಗ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ with all the explanations and slowly I have done it. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.